آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 163 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت کے بارے میں معلوم کیا تو یہ آیت مبارک نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو تمہارا معبود ہے وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں، وہ اپنے اقوال میں یکتا ہے، مخلوق کو اسی نے بنایا ہے اور وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اکیلا ہے۔ اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 164 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں اور آسمان کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلکی، اور کشتی، التی، وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحری، سمندر کے اندر، بما، وہ جو ینفع الناس، نفع اٹھاتے ہیں اس سے لوگ، وما انزل اللہ، اور وہ جو اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا، پس زندہ کیا، بہ الارض، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کے مرنے کے، مردہ زمین کو زندہ کیا، وبثا، اور پھیلائے، فیہا، اس کے اندر، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، والسحاب، اور بادلوں کا پھرنا جانا، المسخر بین السماء والارض، جو تابع ہیں، جو درمیان آسمان کے اور زمین کی ہے، یعنی یہ سب چیزیں جو تابع ہیں کس کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، لآیات، نشانی ہیں یہ، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں اور یہ آیت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر، جیسے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، رات اور دن کے کس طرح بدل کر آ رہے ہیں۔ تو کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے، اور انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ جو خدا جو ہے وہ ایک ہے، خدا جو ہے وہ ایک ہے، رب العالمین ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایسی آیت کا مطالبہ کیا کہ ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اگر زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کریں، آسمان کے اندر غور و فکر کریں، سورج کے اندر غور و فکر کریں، چاند کے اندر، چمکتے ہوئے ستاروں کے اندر، آسمان کا بغیر ستون کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستارے جو سب اس کی زینت ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب اسی طرح زمین کی وسعت دیکھ لیں، اس میں موجود پہاڑ دیکھ لیں، اس کے اندر موجود معدنیات دیکھ لیں، اس کے اندر موجود جواہرات دیکھ لیں، سمندر دیکھ لیں، دریا دیکھ لیں، چشمے دیکھ لیں، ان سے اگنے والے درخت دیکھ لیں، سبزہ دیکھ لیں، پھل دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، نباتات دیکھ لیں، دن اور رات کا آنا جانا، سمندر میں بھاری باوجود کشتیاں، یعنی بھاری وجود والی کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، حیرت انگیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں کب سمجھ آتے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور و فکر کریں۔ اب ہوا دیکھ لیں، اگر 10 منٹ ہوا رک جائے تو تمام انسان مر جائیں گے۔ زمین کے اوپر
और हवा में पाए जाने वाले जानवरों की हयात खत्म हो जाएगी अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए भी ये जो हवा चल रही है ये रुक जाए। तो ये सारे जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के करिश्मे हैं। ठीक है, आप हर चीज के अंदर आपको अजाइबात गराइबात नजर आएंगे। तो ये इन सारी चीजों के अंदर अगर हम गौर फिक्र करें तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत नजर आती है। अब साइंस क्या है? साइंस भी यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी के अंदर गौर फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात बनाई है इसके अंदर जो मुतअद्दिद अशिया हैं इनके अंदर हम गौर फिक्र करें। अब इस आयत से हमें ये भी मालूम हो रहा है कि जो साइंसी अलूम है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत का जरिया बनते हैं। जैसे कि इस आयत की तफसीर से हमें मालूम हुआ कि जितना साइंसी इल्म ज्यादा होगा उतनी ही अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की जो पहचान है वो ज्यादा होगी। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम की खिदमत और अल्लाह ताला की मार्फत की नीयत से साइंसी उलूम सीखता है तो ये भी एक इबादत होगी, बशर्ते कि जो नीयत है वो दीन इस्लाम की खिदमत हो, नीयत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हो, तो ये एक अजीम इबादत शुमार की जाएगी। अल्लाह ताला ने जो कायनात में गौर व फिक्र का हुक्म दिया है ये उसकी हुक्म की तामील भी करार पाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि आप जमीन और आसमान के अंदर गौर व फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। तो ये जो साइंसी उलूम हासिल करना है तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की तामील के अंदर आएगा, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अंदर जो कायनात है इसके अंदर वो गौर व फिक्र करेगा। तो इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 165, अल्लाह फरमाता है व मिनन नासी, और कुछ लोग हैं मैं यत्तखिज़ु, जो बना लेते हैं, जिन्होंने बना लिए हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अंदादों बराबर वाले, ये अल्लाह के सिवा उन्होंने और माबूद बना लिए हैं। युहिब्बूनहुम, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उन बुतों से जिनको माबूद बना लिया उनसे मोहब्बत करते हैं। कहुबिल्लाह, जैसा कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वल्लदीना, और वो जो आमनु, ईमान लाए, अशद्दु, जो सबसे ज्यादा शिद्दत रखते हैं, हुब्बन, मोहब्बत की, लिल्लाह, अल्लाह की, जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा जो मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह से रखते हैं। वलौ, अगर यरल्लज़ीना ज़लमू, जालिम लोग देख लें, इज़ यरौनल अज़ाब, वो वक्त देख लें कि जब उनकी आंखों के सामने अजाब आएगा, जब अल्लाह का अजाब उनकी आंखों के सामने आएगा। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, बेशक सारी ताकत जो है उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, शदीदुल अजाब, और अल्लाह ताला का जो अजाब है वो बड़ा सख्त है। अब इस आयत में बताया गया है कि कुछ लोग जो हैं अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं और उनसे ऐसे मोहब्बत रखते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत रखनी चाहिए। उनसे ऐसे मोहब्बत रखते हैं, ये जो मुशरिकीन हैं उन्होंने जो माबूदान बातिला बनाए हुए हैं, अपने बातिल माबूद बनाए हुए हैं, उनसे वो ऐसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। वो अल्लाह, जिस तरह अल्लाह की सिफात है वो इस तरह उन बुतों के लिए सिफात साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके नामों पर जानवर ज़िबा करते हैं, और जो मामलात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास हैं वो अपने बुतों के साथ करते हैं। उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं, उनकी खातिर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब बातिल और मरदूद है। याद रहे कि अल्लाह ताला के प्यारों से मोहब्बत अल्लाह ही की वजह से होती है, लिहाजा उस मोहब्बत को जुदा शुमार नहीं किया जा सकता। जैसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं सबसे अल्लाह ताला, सबसे बढ़कर जो उनकी मोहब्बत है वो अल्लाह तबारक व तआला से है। वो अपनी खुशी पर अपने रब की रजा को तरजीह देते हैं, नरम गुदाज बिस्तरों को छोड़कर बारगाह खुदा के अंदर, बारगाह नियाज में सरबसलूद होते हैं, याद इलाही के अंदर रोते हैं, रज़ाए इलाही के असूल के लिए तड़पते हैं, सर्दियों की तवील रातों के अंदर क़याम करते हैं और गर्मियों के लंबे दिनों में रोजे रखते हैं। तो उनका जो अल्लाह पर तवक्कुल होता है, अपने मामलात अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर देते हैं। किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, किसी से बुग़्ज़ रखते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करते हैं। तो इसलिए हुक्म है कि अगर किसी से आप मोहब्बत करें तो अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, किसी से दुश्मनी रखें, बुग़्ज़ रखें तो वो भी अल्लाह ताला की रजा के लिए रखें। अल्लाह फरमाता है कि ये जो काफिर लोग हैं कि अगर क़यामत का अजाब देख लें तो अभी इनके अकल ठिकाने आ जाए। उनके काफिरों के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है वलौ यल्लज़ीना ज़लमू,
کہ قیامت کے دن اگر وہ عذاب دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو انہیں عذاب دیا جائے گا وہ کتنا خطرناک ہے۔ ساری طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اور ان کا جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، لیکن اس وقت کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ترین ہوگا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 166،